प्रदर्शन कर देखा। आज आम आलोचना कला बेले आम गोटे कथा पुणी मन पकई दूची जे आम जिते बड़े भारत इतिहास विषय आलोचना करुचु मु गत काली प्राचीन भारत इतिहास विषय आलोचना करुली जो दुईटी साम्राज्यवाद कथा कहूली गोटे हूँ मगध आ गोटे हूँ कलिंग। ए मगध एवं कलिंग साम्राज्य स्थापन हवा पछरे जो केतोटी कारण रही तार भितर गोटे बड़ कथा हूँ कौन मुझी प्रथम है जनपद जनपद पर आसला महाजनपद एवं तापर आसला साम्राज्य। यही साम्राज्य भितर आम कौन देखिले दुईटी बृहत साम्राज्य आम देखिले गोटे हूँ मगध आ गोटे हूँ कलिंग। ये जो मगध एवं कलिंग साम्राज्य आम देखिले से मगध एवं कलिंग साम्राज्य कहीं गठन हल ना गठन हवा पछरे दुईटी कारण रही गोटे हूँ कृषि कृषिर बड़का जहाँ को आम कौन कले ना व्यवसाय वाणिज्य लगे। ये व्यवसाय भितर मगध एवं कलिंगर गोटे बड़ समस्या थिला कौन ना मगध थिला चारिपट भूखंड द्वारा आच्छादित बा आबद्ध होइकी थिला किंतु कलिंग कौन थिला ना कलिंगर नदी थिला एवं समुद्र मध्य थिला अर्थात विस्तृत उपकूल सहित आम समुद्र को मध्य सहित नदी मध्य पाउथु। तेणु कलिंगर व्यवसाय वाणिज्य करिवार सामर्थ्य शक्ति एवं सुविधा बेसी थिला क्या अपेक्षा मगध अपेक्षा। तेणु आम जानिबा कौन ना निश्चित भाव में कलिंग जड़े धनी बा धनशाली राज्य हवा सहित देश विदेश में निजर भूखंड निजर आधिपत्य निजर व्यावसायिक साम्राज्य स्थापन कर सफल होता। अन्य पक्षे मगध कौन होता ना मगध जेहेतु भूभाग द्वारा आबद्ध होता स्थल भाग द्वारा आबद्ध होता चारिपटे स्थल भाग था जल भागर कौन सुविधा नाला केवल गंगा नदी थिला जमुना नदी थिला तार एकमात्र नदी परिवहन बाट किंतु तापे सबुठु बड़ विपद थिला पश्चिम भारत जो वैदेशिक आक्रमण भय एवं ये वैदेशिक आक्रमण भय ताप गोटे सुदृढ़ सैन्य बाहिनी तैयारी करने बाटटे फिटेला अर्थात ये गोटे आसला कृषि बड़का पर व्यवसाय व्यवसाय पर आसला कौन आत्मरक्षा। ये आत्मरक्षा बा निज भूमि को सुरक्षित रखिबार जो कौशलटी मगध बर्तमान आरंभ करिथिला से मगध बर्तमान कौन कला ना गोटे ये जो कुरु पर्यंत पलि आसला अलेक्जेंडर आम कहीपर ये अलेक्जेंडर यूनानी आक्रमण जो आसीला ये यूनानी आक्रमण पर द्वितीय भाग था हूँ क्या ना मगध उपर द्वितीय पर्याय था। ये मगध को अधिकार करने जिते से इच्छा कले से देखिले से जो पुरु राजा शुणिले जे कहले जे गंगारेड़े कलिंगर 3000 हस्ती सैन्य मृत्यु पाई अपेक्षा करिसेंती। जो मृत्यु पाई अपेक्षा करियार अर्थ जे से माने योद्धा योद्धा माने केबे मरण को भय करती नहीं एवं अलेक्जेंडर के सहित जो सैन्य मैंने आसीथिले से माने युद्ध करिया पई आसीनथिले से संपत्ति लोभरे आसीथिले लुटतराज करिया को आसीथिले एवं सेही संपत्तिर लोभ जेतेबेले देखिले जे ता मृत्यु आड़ को गति करुची तेणु से भयभीत हेले भयभीत होला परे से जी संपत्ति से अधिकार करते से संपत्ति के धरिक किए स्थलपत्र किए जलपत्र चलीगले जिते चेष्टा कले अलेक्जेंडर अधिकृत कर अनेक कहते जे से गंगारीडाई कलिंग को केतक विभिन्न प्रकार ये कहते मगध कथा कहते ऐतिहासिक मानकर यही आलोचना बा समालोचना बा सेमानकर जो आम कहीपर जो पर्यालोचना पर्यवेक्षण ताहा कलिंग सपक्ष नथिला। मु कहिछि जेहेतु ये आलोचना बा पर्यालोचना इंग्रेज मान द्वारा आरंभ करा जायतिला तो सेमाने ताकु सुहाइला भलिया
गोटे दुर्बल जार अस्तित्व नथिबा गोटे भूखंड उपर थोपिदेले एवं ताहा थिला बिहार बा वर्तमान बिहार से मगध बोली कहवा कहीं इंग्रेज आसला बेलू मगधर किसी अस्तित्व ही नथिला किंतु कलिंगर अस्तित्व थिला जहां ओडिशा बोली कह जाउथला एवं सेतेबेले ओडिशा गोटे शक्तिशाली साम्राज्यशील एवं धनशाली राज्य भाव में निजर प्रतिष्ठा बा निजर गौरव स्थापन कर सारी तेणु यह सब दृष्टि देखा गले से मगध को गुरुत्व देले मगध गुरुत्व देवा फल कौन है ना आम देखुचु दुईटी जो साम्राज्य तैयारी है जो साम्राज्यवाद कथा है जो मैंने शक्तिशाली सैन्य आम देखुं तैयारी करले मगध राजा माने राजवंश माने आम प्रथम देखी हरिजक वंश हो बा शुंग जो आमर नंद वंश हो तापर मौर्य वंश हो एवं मौर्य वंश पर आम देखिले कौन ना शुंग वंश जितेबाला अशोक परे नाती दशरथ पर आम देखुचु सेनापति बा तार मंत्री शुंग पुष्यमित्र शुंग बोली कह जाए से बृहद्रथ अंतिम शासक है पुष्यमित्र शुंग जो बृहदत्त मंत्री थे पुष्यमित्र शुंग तेणु पुष्यमित्र शुंग कौन कले ना तांकर मौर्य वंश शेष राजा बृहदत्त को हत्या करके निजे राजा है शुंग वंश प्रतिष्ठा कले तो शुंग वंश प्रतिष्ठा करने फल कौन हो आम देखुचु जे मात्र 10टी उत्तराधिकारी थे तन्मध्य गोटे अग्निमित्र और भागभद्र आम जो अग्निमित्र को देखुचु से कालिदास जो मालविकाग्निमित्र जो काव्य रचना कर नायक एवं भागभद्र जो दरबार रे आम ग्रीक शासक इंटियन सिरस को दूत होलियोडरस आसी एवं से भागवत धर्म अर्थात आम देखुँ यही समय प्रथम कर आम देखुचु आम भारत में से वैष्णविज्म जो कथा कहुच्छे विष्णु उपासना आम यू देखुचु ता पूर्वर आम शैव और शाक्त उपासना देखुले एवं आध्यात्मिक मतवाद भाव में आम बौद्ध धर्म हो कि जैन धर्म हो ताहा से मुंड टेकी सारी से धीरे धीरे निश्चिन्न हो जाता लोक मैंने पुणी से शाक्त और शैव उपासना चलुते किंतु यही समय आम देखुचु जे भागवत धर्मर प्रतिष्ठा लाभ हो वैष्णविज्म धीरे धीरे आसूच विष्णु उपासना आरंभ हो तो यही होलियोडरस आसते से भागवत धर्म ग्रहण करते से विदिशा बेसनगर गोटे गरुड़ स्तंभ निर्माण करते आज भी से गरुड़ स्तंभ अच्छी से गरुड़ स्तंभ जो केतोटी लिपि रही से लिपिर अनेक लिपि ओडिया लिपि सहित आम जो बर्तमान जो ओडिया लिपि प्रचलन करुचु से किसी प्रचलन लिपि गुड़िक रही से कहुए जो पाली भाषा ही यही ओडिशार भाषा कहीं ना पाली भाषा जुआड़े जुआड़े जाए व्यवसायी मान द्वारा जाए से व्यवसायी माने जो लिपि व्यवहार करुले से लिपि हुए तो ब्राह्मी हो पारे बा कलिंग ब्राह्मी हो पारे जहाँ भी हो पारे से तो परवर्ती कथा जो भाषा एवं लिपि कथा आलोचना करी भारत समग्र भारत वर्ष से विषय में कहि तबे जाए आम देखुचु शुंग वंश पर सागे आम कर्ण वंश ये कर्ण वंश 75 ख्रीष्टपूर्व 75 वर्ष बेलू देखुचे सी शुंग वंश शेष शासक देवभूति हत्या कर मंत्री वसुदेव मगध राजा हेले चारिटा शासक वासुदेव भूमिमित्र नारायण सुदर्शन आम देखुचु एवं एमाने ख्रीष्टपूर्व 30 बेलू आंध्रभूत्य सातवाहन द्वारा परास्त होगी कर्ण वंश लोप पाइला अर्थात आम ये देखिले कौन जो अशोकों पर मगध जो दुईटी राजवंश देखा जाइथिला ताहा खूब शीघ्र लोप पाइगला ख्रीष्टपूर्व तृतीय माने 30 बेलू प्रथम शताब्दी ये मगध स्वाधीनता सरी जाइथिला एटी गोटे प्रश्न आसे मगध जदि शक्तिशाली थिला ताले ता परवर्ती समय कहीं ताहा निज मौर्य राजवंश हो कि परवर्ती जो मैंने मगध को अधिकार कले से मौर्य मानकर मंत्री पुष्यमित्र शुंग हो कि शुंग वंश मंत्री वासुदेव हो ये मैंने कहीं अधिकार शक्ति को पराकाष्ठा को बजाय रखी पारे ना
ତା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗକୁ ବିଜୟ କରି ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦଟିଏ ସେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଗଧର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେବ, ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତ ମୋର ସନ୍ତାନ ଜୀବ ହତ୍ୟା ନିଷେଧ ଅହିଂସା ଉପାସକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ତାହା କୌଣସି କାମ ଦେଇନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସ୍ମିଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖାରବେଳ ନିଜ ଅଭିଲେଖରେ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ଏ ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୃଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର। ଇଏ ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କର କଥା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜବଂଶଟିଏ ଉତ୍ଥାନ ଘଟୁଛି, ସିଏ ହେଉଛି ସାତବାହନ ବଂଶ। ଏ ସାତବାହନ ବଂଶ ଉତ୍ଥାନ କୋଉଠି ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ସମତାଳରେ କଳିଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ମଗଧ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ପରିସୀମା ଭିତରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ରାଜ୍ୟ ଯାହା ମଗଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଗଧଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଭିତରେ ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା ପଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ସେଇଠି ସିମୁକ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ବା ଜଣେ ଦଳପତି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ସାତବାହନ ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ପୁରା ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଖାପାଖି। ତାକୁ ଶୃଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ନାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ବଂଶର ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାକାର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରଥମ, ଯାହାକୁ ଦକ୍ଷିଣାଧିପତି କହିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରଥମ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ରହିଲା ତାକୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। এই ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଭାଗ, କୃଷ୍ଣ ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଂଶଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଜାଣିଛ, ଉତ୍ତର ଭାଗ ଜାଣିଛ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଭାଗ ଜାଣିଛ। ଆମେ ସେଆଡ଼କୁ ଯିବାନି। ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣାଧିପତି କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ବୋଧ ହୁଏ କୃଷ୍ଣ ନଦୀର ନିମ୍ନ ଅଂଶ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଉ କେରଳ ହେଉ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାତବାହନ ଅଧିକୃତ କରିସାରିଥିଲେ। ଏହି ବଂଶର ଜଣେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଣେ ରାଜା ହେଲେ ଗୌତମ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ତିନି ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ପାଉଥିଲେ। ତିନି ସମୁଦ୍ର କହିଲେ କୋଉଟା ନା ଆରବ ସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଉ ଭାରତ ମହାସାଗର। ତେଣୁ ତିନି ସାଗରର ଯଦି ତାଙ୍କ ଅଶ୍ଵ ପାଣି ପିଉଥିଲା, ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ଏଟା ହେଉଛି 108 130 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶାସକ ହେଇଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ସେ ଅଧିକୃତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଙ୍କ ରାଜସଭାର ଯେଉଁ ବୃହତ୍ କଥା ଗୁଡ଼ାଣୀୟ ଏବଂ କାତନ୍ତ୍ର ରଚୟିତା ସର୍ବସମ୍ମତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦ ରାମଚରିତ ମାନସ ପାଳିତ କଥା ତରଙ୍ଗିଣୀ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବଶିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁଲମାବୀ ଇଏ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଗୁଜୁରାଟ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରଦମନ ଶାସକ ଥିଲେ ଶକ ରାଜା, ଇଏ ତାଙ୍କରି ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଜୁରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କର ପୁଲମାବୀଙ୍କର ସୀମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଲା। ସେହିପରି ଆମେ ଯଜ୍ଞେଶ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାତବାହନ ମାନେ ଅଧିକୃତ କରିସାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳଟି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଏମାନେ ପୂର୍ବପଟକୁ ଅଧିକାର କରିବାର ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବପଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଏ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଉପକୂଳଟିଏ ପାଉଛନ୍ତି ନୌବାଣିଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୂର୍ବପଟରେ ସେହି ସମୟରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଥିଲା। ତେଣୁ ସମତାଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏପଟେ କଳିଙ୍ଗ ପୂର୍ବ ପଟରେ, ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ କିଏ ସେ ନା ସାତବାହନ ମାନେ, ଯାହା ବିଶେଷ କରି ପୁଲମାବୀ
ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୁତ୍ର ପୁଲମାବୀ ଏମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟଟା ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା এই ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ସେଟା କ'ଣ ନା କଳିଙ୍ଗ। ପୁଣି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ସେ କଳିଙ୍ଗର ଜଣେ ଆସୁଛି ମହାମେଘ ବାହନ ବଂଶର ଯିଏ ଆସେ ମହାମେଘବାହନ ଏମ୍ପାୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଅନେକ ତାକୁ ଚେଦି ବଂଶର ରାଜା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ବି ଆମେ ମହାମେଘବାହନ ବୋଲି କହିବା କାହିଁକିନା ମହାମେଘବାହନ ହେଉଛି ଖାରବେଳଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ସେଇ ରାଜା କୁହାଯାଏ ଅଶୋକ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେ ଆକ୍ରମଣରେ ଯେଉଁ ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ବା ବିପ୍ଳବ ବା ପ୍ରତିବାଦର ବହ୍ନି ଜଳୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ବହ୍ନିର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହେଉଛି କିଏ ସେ ଖାରବେଳ। ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କୃତ ଶିଳାଲେଖ ଏବଂ এই ଖାରବେଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପଠିତ ଶିଳାଲେଖ କାରଣ ଭାରତରେ ଖାରବେଳ ଶିଳାଲେଖଟାକୁ ପାଠ କଲା ପରେ ହିଁ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖକୁ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି 1830ରୁ 36 ମସିହା ଭିତରେ ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସ ସେ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସିଂହଳରେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ସିଏ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ପାଠ କରିଥିଲେ ବା ବ୍ରାହ୍ମୀ ପାଠ କରିବାର କୌଶଳ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେଇ କୌଶଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରାହେଇକି ଖାରବେଳଙ୍କର ଶିଳାଲେଖଟିକୁ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଖାରବେଳ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥିଲା କି ଜାଣିନଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାଚ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ଘଟି ହେଇଥିଲା 1890 ଦଶକରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଖାରବେଳ ପାଠ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଖାରବେଳ 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶାସକ ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରୁ ପାଉଛୁ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ଆମେ 17 ବର୍ଷର ଖାରବେଳଙ୍କର ରାଜ୍ୟ 13 ବର୍ଷର ଆମେ 13 ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତ 13 ବର୍ଷ ଶାସନ ହେଲେ କ'ଣ ନା 24 ବର୍ଷରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବରାଜରୁ ମାନେ ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ ଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ମଗଧ ବିଜୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଯେଉଁ 10-12ଟି ଖୁମ୍ବ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେ ଯାହା ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ବିଧ୍ୱଂସ ନଗରୀକୁ ସେ ମରାମତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ସେ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା ଯିଏ ପଶ୍ଚିମରେ ଥିଲା ମୁସିକ ନଗର ସେ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତା କର ଏଠି ଖାରବେଳଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ନଗର ବା ଆମେ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଏଠୁ ମୁସିକ ନଗର କେତେ ବାଟ କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଜୟର ଅର୍ଥ ରାଜଧାନୀକୁ ଯଦି କବଳିତ କରିଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କବଳିତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁସିକ ନଗର ଆସିଲେ ଖାରବେଳ ତ ଦୀର୍ଘପଥ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ କାହାକୁ ନା ସବୁଠାରୁ ସେ ସମୟରେ ଭାରତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ସାତକର୍ଣ୍ଣୀକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ଶୁଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ରାଜବଂଶ ପତନର କାରଣ ହେଇଥିଲେ ଶୁଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣର ଅଧିପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେଇ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ପରାଜୟ କଲେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯେଉଁ ରାଜା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ମୁସିକ ନଗରକୁ ଅଧିକାର କଲେ ତାପରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ରହିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଏବଂ ଭୋଜକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେ ଅଧିକୃତ କଲେ। এই ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ନଦୀ କୂଳରେ ମୁସିକ ଅଧିକୃତ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ଏଠି ନର୍ମଦା ଆଉ ତାପ୍ତି ମଝିରେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଅଧିକୃତ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ
এইটা হচ্ছে এই ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ତ୍ରିପୁରୀ ଭୋଜକ ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ତ୍ରିପୁରୀ ତାକୁ ସେ ଅଧିକାର କଲେ ଇଏ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମଥୁରା। କାହିଁକି ମଥୁରା ଗଲେ ନା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମଗଧକୁ ରାଜଗୃହକୁ ଅଧିକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜଗୃହ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକୃତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ମଥୁରା ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଛି ରାଜଗୃହକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ଥିଲେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଅଧିକୃତ କରିବା ରାଜଗୃହ ଅଧିକୃତ କରିବା ପାଇଁ ମଥୁରା ବା ଗ୍ରୀକ୍ ସେନାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଖାରବେଳ ରାଜଗୃହକୁ ଛାଡ଼ିକି ରାଜଗୃହ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସିଧା ମଥୁରାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତେଣୁ ମଥୁରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଦଶମ ବର୍ଷ, କାରଣ ଏଇଠି 2 ବର୍ଷ ହେଲା, 8, 9, 2 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ରାଜଗୃହ ଏବଂ ମଥୁରା ଅଧିକୃତ କାମରେ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଗଲେ କ'ଣ ନା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ, ଭାରତ ବର୍ଷ କହିଲେ ଉତ୍ତର ଭାରତ। ଏଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷ କହିଲେ ହିମାଳୟ ପାଦ ଦେଶକୁ ବୁଝାଏ। ଭାରତ ବର୍ଷ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅର୍ଥ ଆମେ ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ତର ଭାଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଉତ୍ତର ଭାଗ, ଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଅଧିକୃତ କଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ଭାରତ ବର୍ଷ। ଶାସନର ଦଶମ ବର୍ଷରେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଶାସନର 11 ବର୍ଷରେ। ଶାସନର 11 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ସେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଂଘ ଏଇଠି ଆସିଲା। କ'ଣ ନା ଦ୍ରାବିଡ଼ ମାନେ କହିଲେ ଏଠି ଅନେକ କୁହନ୍ତି, ତାମିଲ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ନୁହେଁ ତାମିଲ, ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ତାମିଲ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲିକି ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶୈଳୀକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଦ୍ରାବିଡ଼ ବା ଦ୍ରାବିଡ଼ ବୋଲି କହିବେ, କାରଣ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦଟି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଦ୍ରାବିଡ଼ କହିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ 3ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଚେର, ଏଇଟା ଥିଲା ଚେର, ତାପରେ ଚୋଳ, ଏଇଟା ଥିଲା ଚୋଳ, ଏ ଚୋଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଚୋଳ, ଏବଂ এটা হচ্ছে পাণ্ড্য। এই ଚେର, ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ এই 3ଟା କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମେ ନେଇଯିବା କୃଷ୍ଣ ନଦୀର, ଏ କୃଷ୍ଣ ନଦୀ, ଏ କୃଷ୍ଣ ନଦୀର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଚେର, ଚୋଳ ଆଉ ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ଏ 3ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶ୍ରିତ ରୂପ କୁହାଯାଏ ଦ୍ରାବିଡ଼। ଏକୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଂଘ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସଂଘ କହିଲେ 1ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆସିଲା ତାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସଂଘ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ଶବ୍ଦଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଖାରବେଳ। ତେଣୁ ସଂଘ ଅର୍ଥ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଂଘ କହିଲେ ଚେର, ଚୋଳ ଏବଂ ପାଣ୍ଡ୍ୟ। এই 3 ଜଣ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କଲେ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ପୁଣି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଯେ ପିଥୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ଥିଲା, ପିଥୁଣ୍ଡରେ ଗଧ ଦ୍ୱାରା ହଳ ଜୁଚାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ ଏମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର ଅର୍ଥ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଛି ଏଠି ଚିନାପାଟଣା ଥିଲା, ଏଇଠି ଚେନ୍ନାଇ, କୃଷ୍ଣା ନଦୀଠୁ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ଚେନ୍ନାଇ, ଚିନାପାଟଣା, ଏ ସବୁ ଯାକ କଳିଙ୍ଗ ପାଟଣା, ଯେଉଁଠି ପାଟଣା ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେ ତାହା ଆଦିମ କାଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ପାଟଣା ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେ ପାଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ତାହା କଳିଙ୍ଗ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ, ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଙ୍ଗ ଶାସନାଧୀନ ଅଞ୍ଚଳ। ତାହା ନ ହେଇଥିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ନାମକରଣ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ କଳିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ବା ତା ନାଁ ପାଟଣା ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ମରାଠୀମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ପଲ୍ଟନ, ପାଟନାକୁ ସେମାନେ ପଲ୍ଟନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବା ପଲ୍ଟନ କହିବାର ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଟନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ପଲ୍ଟନ ଅର୍ଥ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ
କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଏକାଠି ବା ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କଥାଟି କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ତାହା ଐତିହାସିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ତଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଟଣା ସେଇ ଶବ୍ଦର ନାମକରଣ ଅଟେ ଯେଉଁଠି ନୌବାଣିଜ୍ୟଟି ଅତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ପାଟଣା ବା ନୌବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ବା ଉତ୍ପାଦନକୁ ନେଇକି କୌଣସି ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥାଇପାରେ, ସେଇ ବିବାଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥିଲେ 11 ବର୍ଷରେ ଶାସନ 11 ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ 35 ବର୍ଷୀୟ କିଏ ଯୁବକ ଖାରବେଳ। ଦେଖ 35 ବର୍ଷରେ ଜଣେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା କୋଉଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ସେ ଅଧିକୃତ କରିସାରିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ଏ ଅଧିକାର କଲା ପରେ ସତରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇନଥିଲା। କାହିଁକି? ତାର କାରଣଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀକୁ ଯେମିତି ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା ଅଶୋକ, ସିଏ ସେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମଗଧର ରାଜବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମଗଧ ଗଲେ ଏବଂ ମଗଧ ଯାଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଉତ୍ତରା ପଥ ଅଧିକ ଅବରୋଧ କଲେ ଏବଂ ମଗଧକୁ ସେ ପୁଣି ବିଜୟ କଲେ। ମଗଧର ରାଜା ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ଆସି ତାଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କଲେ ଏବଂ 11-12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଭାରତ ନିଜ ଅଧିକୃତ ସେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କୌଣସି ଐତିହାସିକ ଖାରବେଳଙ୍କର ଏହି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଭାବରେ ମୁକ୍ତକଣ୍ଠରେ ଅଶୋକ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ମୁସଲମାନ ଶାସକ ଏଭଳିକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ମାନଚିତ୍ର ଭିତରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବା କଳିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଅଧିକୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ କେବଳ ଭାରତୀୟ ରାଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା। ଯେମିତି ଖାରବେଳ ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ ଭାରତ ଭୂମିରୁ, ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୁଷାଣମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାନେ ମୁସଲମାନ ବା ଆଫଗାନ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ, ସେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସେହି ସମୟର ବିଷୟରେ ଭାରତ ଇତିହାସ ନୀରବ ରହିଛି। ତାର କାରଣଟା ହେଉଛି ନା ଭାରତ ଇତିହାସ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ, ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଗରିବ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ରାଜ୍ୟର ଯଦି ଏଇ ଶ୍ରେୟଟା ଯିବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ଶୋଇଥିବା ସିଂହକୁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ସିଂହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବଦମିତ କରିବ, ତାହା ଟିକେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ଖାରବେଳଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଧ୍ୱଂସ କଳିଙ୍ଗ ନଗରକୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ସୁରକ୍ଷା ମରାମତି କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧର କ୍ରାନ୍ତି ଅପଦ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରକ ଏବଂ ଭୋଜକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ। ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ନନ୍ଦରାଜା ଖୋଳାଯାଇଥିବା କେନାଲିକୁ ସେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲେ। ଷଷ୍ଠ ବର୍ଷରେ ନଗର ଜନପଦେ ବହୁ କର ଛାଡ଼ କଲେ। ସପ୍ତମ ବର୍ଷରେ ରାଣୀ ଯେହେତୁ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କଲେ ଆଉ କୌଣସି ଅଭିଯାନ କରିନଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମରେ ସେ ପୁଣି ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଗୋରତାଗିରି ଦୁର୍ଗକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ଏବଂ ମଥୁରାର ଯବନ ରାଜାକୁ ମଧ୍ୟ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ନବମରେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗବତୀ ବା ଗଙ୍ଗୁଆ ନଈ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ସେଇ ଗଙ୍ଗୁଆ ନଈ ବା କୂଳରେ ସେ ଦୁଇଟି ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 38 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟୟରେ ଏବଂ 10 ବର୍ଷରେ ସେ ପୁଣି ଭାରତବର୍ଷ ବା ଉତ୍ତର ଭାରତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ତାକୁ ସେ ଅଧିକୃତ କଲେ ଏବଂ 11 ବର୍ଷରେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକୃତ କଲେ। 12 ବର୍ଷରେ ସେ ଉତ୍ତରାପଥ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାନଦୀ ଜଳ ପାଇଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମଗଧ ବିଜୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି।
ଏବଂ ମଗଧରାଜ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ଆସି ପୁଣି ଖାରବେଳଙ୍କୁ ପଦବନ୍ଦନା କଲେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜା ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ତ ସେମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକୃତ କରିସାରିଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣା ପଥ ଅଧିକୃତ କରିସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜା ବହୁ ନିଜର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ତ ସେ କରିସାରିଥିଲେ। ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଖାରବେଳଙ୍କୁ ସେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରର ମୁଦ୍ରା, ନୌକା ଏବଂ ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଦେଖୁଥିଲେ କଳିଙ୍ଗର ଏ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟି ଦେଖୁଥିଲେ, ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟ ବେଳକୁ ତା ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଖାରବେଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ ଅଧିକୃତ କରିସାରିଥିଲେ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ ଅଧିକୃତ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଖାରବେଳଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ମାନଚିତ୍ର କିଭଳି ହେବ, ଏହା ହେଉଛି ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିହାର ବା ମଗଧ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଦୁଇଟି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ତାହା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରୁ ମହାନଦୀ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି କ'ଣ ନା, ବିଦେଶୀମାନେ ଭାରତକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାନ୍ଧାର, ଯାହାକୁ ଆମେ କାନ୍ଦାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛୁ, ଗାନ୍ଧାର ହଉ କିମ୍ବା କନୌଜ, ହଁ କନୌଜ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସନ ଆସିଗଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 206ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡେମିଟ୍ରିୟସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାଟାକୁ ସେମାନେ ଅଧିକୃତ କଲେ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ଅଧିକୃତ କରିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଶାସକ ମିନାଣ୍ଡର ବା ମିଳିନ୍ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 160-120 ଯେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ନାଗସେନ ସହିତ ଯେ ମିଳିନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ମହାଯାନପନ୍ଥୀ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଯାହା ପାଲି ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଛି ତାହା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସଂସ୍କୃତରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମିଳିନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ମହାଯାନପନ୍ଥୀ ଯେତେ, କାରଣ ସେଇଠି ଭାଙ୍ଗିଲା, କୁଷାଣ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବୌଦ୍ଧଯାନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଗୋଟେ ହୀନଯାନ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାଯାନ। ହୀନଯାନ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ବା ସେହି ଅନୁପାତ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ। ମହାଯାନ ହେଉଛି ଯଦିଓ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ପୋଷାକ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମହାଯାନପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ମହାଯାନପନ୍ଥୀ ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଗଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ତା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତ ରଚନା ହେଇଥିଲା। କେବଳ ମିଳିନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହା ପାଲି ଭାଷାରେ ରଚନା ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାସକ ଦେଉଛୁ ଶକ। ଏ ଶକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ମୋଗା ବା ମାଉସ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶାସକ, ଆମେ ତାକୁ ମୂଷା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯେ ସେ ମୂଷା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶକ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଜୟ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଶାସକ। ଏମାନେ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗାନ୍ଧାର ପ୍ରଦେଶ, ଯେଉଁମାନେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶକୁ ଅଧିକୃତ କରିଥିଲେ, ଯାହା କାନ୍ଦା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା, ତାହା ହେସାଷ୍ଟିୟସକୁ ସେ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥିଲେ। ଏ ଶକମାନଙ୍କର 5ଟି ଶାଖା ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଶାଖା ହେଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାଖା ହେଲା ପଞ୍ଜାବ, ତୃତୀୟ ଶାଖା ହେଲା ମଥୁରା, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଗୁଜରାଟ ନାସିକ। ଯାହା ବି ଏମାନେ, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଶାଖା ହେଲା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବା ଉଜ୍ଜୟିନୀ। এই ଯେଉଁ 5ଟି ଶାସକ ମାନେ ଥିଲେ, ଏ 5ଟି ଶାସକ ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମଥୁରା ଶାଖାଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଏ ସେ ଖାରବେଳ ତାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ, ଯେ ମଥୁରା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ এই ତୃତୀୟ ଶାଖାକୁ। ଏବଂ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଶାଖାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସକ ଥିଲେ ରୁଦ୍ରଦମନ, ଯେ ଗୁଜରାଟରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। এই ଗୁଜରାଟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ସେ ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଅଛି ସେଇଠି ରୁଦ୍ରଦମନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖ ଲେଖିଥିଲେ। ସେଠି ଗୋଟିଏ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦ, ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜାମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ଖୋଳେଇଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ମରାମତି କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶାସକମାନେ ମଧ୍ୟ, ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। এই ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଭିତରେ
आउ जड़े बड़ शासक थे सी किए से कुषाण राजवंश। ए कुषाण राजवंश समस्ते से पश्चिम भागर आसी। पश्चिम भागर आसबार कारणटा कौन ना पश्चिम भाग कथा आम जो चिंता करवा से आम पाखे गोटे जिनस थाए कौन ना सुरक्षा। आम ये जो हिंदुकुश पर्वतमाला देखुं यही हिमालय पर्वतमाला एवं ये जो हिंदुकुश पर्वतमाला जो देखुं ये हिंदुकुश पर्वतमाला एगुड़िक ये उपज क्षेत्र नाला। ये जनबसति कम ठंडा जगह एपटे मरु अंचल तेणु जनबसतिर प्राबल्य बहुलता नाला। एवं ये सब विभिन्न प्रकार घाटी सब थिला संकीर्ण पहाड़ मध्य गोटे समतल घाटी थिला। एबे आमे जो देखले गलवान तो सेपटे आसीगला पुलवामा जमी आम देखिले से भाया गोटे चारिआडे पथर माने पहाड़ पर्वत और मझीटा गोटे समतल अंचल जो आराम से संकीर्ण पथ देकी से माने आसी पारुथिले एवं आसी कौन करते अतर्कित भाव में ये अंचल को जो जनबसति था से अधिकृत कर तेणु एपटे भारत गुड़िक कौन रहा ना भारत एगुड़िक एगुड़ा प्रकृत जेहतु सिंधु नदी एपट को जो गुड़क आसीगला एगुड़ा सब कौन ना उपज क्षेत्र। ये उपज क्षेत्र ये जनबसति अधिक हो गला से तेणु जनबसति अंचल को अधिकृत करने अपेक्षा प्रथम से कौन ना जनबसति शून्य अंचल को अधिकृत कले। ये जनबसति शून्य अधिकृत कला बेले आम कौन देखते ना ये जो ग्रीक राजा मैंने आसी प्रथम आम देखु बड़ शक्तिशाली राजा थे किए से ना ये कुषाण। कुषाण आसिले उत्तर एवं भारत से उत्तर भाग से अधिकृत कर कौटा ना सिंधु नदी ठारू आरंभ करके गंगा नदी पर्यंत। गंगा नदी उत्तर भाग गंगा नदी दक्षिण भाग को से आसी ना ये गोटे सबुठ बड़ कुषाण साम्राज्य गोटे बड़ आम कह अनेक कहते कुषाण मैंने समग्र भारत को अधिक नहीं केवल उत्तर भारत किसी अंश कहीं ना ये रहा गोटे वेस्टर्न क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र जो कथा कहते शक साम्राज्य जो थे 5 भाई व्यक्त थे ये मैंने प्रतिरोध करते शक्तिशाली राजा थे एवं एपटे थिला संपूर्ण भाव में कलिंग राज्य एवं एपटे थिला सातवाहन। ये जो कलिंग एवं सातवाहन आउ वेस्टर्न क्षेत्र ये 3टा जो शक्तिशाली राजा थे एमाने जगिले क्या ना कुषाण साम्राज्य को बाट को से जगिले। तेणु कुषाण साम्राज्य विशेष किसी शक्तिशाली हो पारि नथिले। एत बड़ साम्राज्य निर्माण कले केवल कुषाण गोटे राजा था किए से ना कनिष्क। जदिओ आम देखुचु यूची आदिवासी चीन आम चीन बोली कहीपर ना ताहा मंगोलियन कहीपर आम रशिया रूस गोटे अंचल जोटी यूची आदिवासी थिले से आदिवासी जहाँ तोखारी कहुए माने 5टी शाखार विभाजित थिले। कुजुल कटपिस प्रथम जड़े व्यक्ति जे ये 5टी शाखा को एकाठी कले 5टी शाखा को एकाठी करी तापर कौन है से शासक बनले राजा हेले परिचालना कले संकट को उत्तर के भीम कटपिस से पश्चिम सिंधु अंचल को प्रथम अधिकारकृत करते भारतर पश्चिम सिंधु अंचल को अर्थात सिंधु नदी पश्चिम पट सिंधु नदी से अतिक्रम कर अर्थात समग्र अफगानिस्तान अंचल एवं पाकिस्तान सिंधु अंचल से अधिकृत करते एवं ये से रोमान पद्धति तंबा मुद्रा प्रचलन कले एवं सब बड़ कथा है से मुद्रार यूनानी सम्राट हर्मियस्कर गोटे पटे हर्मियस्कर मूर्ति आ गोटे पटे मूर्ति थिबारु से यूनानी राजांकर अधीनस्थ थिले बोली जना पड़े। परवर्ती समय जिते से आउ गोटे मुद्रा देखा महाराजाधिराज उपाधि देखुचु से आम देखुचु कौन ना जे से निश्चित भाव में हर्मियस ठारू से मुक्त पाई जाइए अर्थात यूनानी शासक यूनानी माने ग्रीक शासक अधीन से मुक्त हो जाए स्वाधीन राज्य तैयारी बीन कटपिस जिते से सिंधु नदीर पूर्व आड़ को आसिले सम्राट है स्वाधीन है सिंधुर पूर्व भाग जिते अधिकृत कले पश्चिम अधिकृत कर सारी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପୂର୍ବ ଭାଗ ଅଧିକୃତ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଜାରି କଲେ। ଯେମିତି ରୋମାନ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଜାରି କରୁଥିଲା ଯେପରି ସ୍ୱାଧୀନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ସେ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଜାରି କଲେ ଏବଂ ସେଠି ସେ ଖରଷ୍ଟି ଲିପି ଶିବଙ୍କ ଆକୃତି ନନ୍ଦୀ ତ୍ରିଶୂଳ ଏସବୁ ଚିହ୍ନ ରଖିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଶୈବ ଉପାସକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାପରେ ଆସୁଛୁ କନିଷ୍କ। କନିଷ୍କ ପୁରା ବାରାଣସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଠାରୁ ବାରାଣସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଖୋରାସନ ବା ଅକ୍ସସ୍ ନଦୀ ଠାରୁ ବାରାଣସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ରୁଷ, ଇରାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ଉତ୍ତର ଭାରତର ବନାରସ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ପୁରୁଷପୁରକୁ ନିଜର ରାଜଧାନୀ କଲେ, ଯାହାକୁ ଅଶୋକ ଘୋଷ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେ ବିଶାଳ ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କଲେ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବା ୟୁରୋପ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଶାସକ ହେଇଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଳ ଭାଗର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ୟୁରୋପ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳପଥଟି ଥିଲା, ସେ ସ୍ଥଳପଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁଷାଣ ବା କନିଷ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବା ଉତ୍ତର ଭାରତର ଯେଉଁ ଚାପଟି ଥିଲା ତାହା କମିଗଲା, ତା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଶାସକ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ତାପରେ ପାର୍ସିଆନ ବା ପଲ୍ଲବ। এই ପଲ୍ଲବ ହେଉଛି କ'ଣ, ତା ସଂସ୍ଥା ମିଥ୍ରେଡେସ୍, ଯିଏକି ୟୁକ୍ରେଟାଇଡସର ସମକାଳୀନ। ତାଙ୍କର ଶାସକ ହେଉଛି ଗୋଣ୍ଡା ଫର୍ନିସ୍, ଯେ ଖରଷ୍ଟି ଲିପିରେ ତାକତୀୟ ବାହ୍ୟ ଅଭିଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ପଲ୍ଲବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋପ କରିଲେ କିଏ ସେ ନା କୁଷାଣମାନେ ଲୋପ କରିଦେଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆମେ 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଆମେ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ଆଶୁ ବିପଦର ସମ୍ଭାବନାଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତି, ନିଜର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଘଟୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କେଉଁଭଳି ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଚେର ଚୋଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଅଶୋକ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟପୁତ୍ର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାତବାହନମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ବି ଆସିଗଲାଣି। କେମିତି ହେଲା? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା ପାହାଡ଼ ଉପତ୍ୟକାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ପାହାଡ଼ ନଦୀକୁ ଆସିନଥିଲେ। କାହିଁକି? ନଦୀକୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲା ମଣିଷ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷି କଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ କଲା, କୃଷି ବଳକାକୁ ନେଇକି ବାଣିଜ୍ୟ କଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ଆସିଲା, ନଈକୂଳକୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ କଥା କହିଲେ ଆମେ କହିବା କୃଷ୍ଣ ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ। ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପତ୍ୟକାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ବସ୍ତି ଏତେ ବିଶେଷ ନଥିଲା, କମ୍ ମିଳିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ମିଳିଛି ଆମେ ତାକୁ ମହାପାଷାଣ କାଳୀନ ଯୁଗ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଏଠି ତାମ୍ରପାଷାଣ ଆସିନଥିଲା। ମହାପାଷାଣ କାଳରେ ପଥର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ ଅଧିକ କରୁଥିଲେ। ଏ ମହାପାଷାଣ କାଳ ବସତି ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ପୋଲାଭରମ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ପାଇମ୍ପଲି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 100 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ମହାପାଷାଣ କାଳ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ମହାପାଷାଣ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ଲୌହ ଯୁଗ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଗୋଟେ କଳା ଆଉ ଲାଲ ଲୁଣୀ ପାତ୍ର ଆଉ ଲୌହ ଯୁଗ। ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ଚୋଳ, କେରଳପୁତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ମହାପାଷାଣ କାଳୀନ ଅଶୋକ ଶିଳାଲେଖ, ଯେଉଁ ଚେର ଚୋଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ସତ୍ୟପୁତ୍ର ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ ଯାକ ସେ ମହାପାଷାଣ କାଳୀନ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବା ନିଜର ପରିଚୟଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ରୁ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ କୃଷି ବସ୍ତିର ପ୍ରସାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ
ନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାହାଡ଼ି ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅବିକଶିତ କୃଷି ଏତେ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁନଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ହଳ ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ କୃଷି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ନଦୀ କୂଳରେ କୃଷି ବିସ୍ତାର ହେଲା ଯେମିତି ଯାହା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜାଗା ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ କରି ଅଣକୃଷକ ବର୍ଗ ବା କୁଶଳୀ କୃଷକ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନ୍ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣ, ସେଇମାନେ କ'ଣ ହେଲା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କୃଷିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରକମର ଟେକ୍ନିକ୍ର ବିକାଶ ଘଟିଲା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ ଘଟିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ହଳ ବଳଦ ଦ୍ୱାରା ହଳ କରାଗଲା, ଲୁହ ଉପକରଣକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଗଲା ଏବଂ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯାହା ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ଚେର ଚୋଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ସଂଗମ ଲିଟରେଚରକୁ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ, ସେମାନେ ଏବେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ଦେଲେଣି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ। କାରଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ଟୁଣି ଯଦି ତୋଲକାପ୍ୟମ୍ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ବହିକୁ ଆଣିଲେ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଆ ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଥିଲା ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ତଡ଼ିଲେ, ଆମେ ଥିଲୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ଅଧିବାସୀ, ଆମକୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ଆସି ତଡ଼ିଦେଲାକୁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ପରେ ପରେ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ କିଛି ବିକାଶ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଭୁଲ। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କୌଣସି ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଘଟେ ତା ରାତାରାତି ଘଟେ ନାହିଁ, ସମୟକ୍ରମେ ଘଟେ। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ତାହା ଯେମିତି ସିନ୍ଧୁଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ବିନ୍ଦୁଟା କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସିନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ସ୍ଥାନଟି କେଉଁଠି ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଯେମିତି କଷ୍ଟକର, ସେମିତି ମଣିଷ ତାର ଜନ୍ମ, ତାର ବିକାଶ, ତାର ସାଂଗଠନିକ ବା ସଂଘବଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିକଶିତ କରିଛି ତାହା ଯେମିତି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟକର ବା କେତେକ ସମ୍ଭାବନା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ମତ ଆଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଲୌହ ଯୁଗ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ମହାନଦୀ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବେଶୀ କିଛି ଦୂର ନୁହଁ ଏବଂ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ତାମ୍ର ଯୁଗ କିମ୍ବା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଯୁଗର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ, ମହାପାଷାଣ ଯୁଗ ପରେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଲୌହ ଯୁଗକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଳା ଏବଂ ଲାଲ ମୃଣ୍ମୟ ପାତ୍ର ଯାହାକୁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଚିହ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା ଯେ ମହାନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ମାନବ ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ଏ ବାସ୍ତବ, ଏ ସତ୍ୟକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଆମେ ଐତିହାସିକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଏବଂ ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପଟାକୁ ଆମେ ପାଠକ ନିକଟରେ ବା ଦେଶ ବା ଜାତି ନିକଟରେ ଆମେ ଥୋଇପାରିବା। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଲୌହ ଟେକ୍ନିକଟି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନଦୀ କୂଳରେ ବା ମାନେ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାଟଣା ବା ବନ୍ଦର, ସେ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କେବଳ କାବେରୀ ପାଟଣାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବା ଏପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରପାଟଣାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବନ୍ଦର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ବନ୍ଦର ଏଠି ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରପାଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଚନ୍ଦ୍ରପାଟଣା, ଏ ଚନ୍ଦ୍ରପାଟଣାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କୃଷ୍ଣ ନଦୀ ଦେଇକି ଆମର ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରବ ସାଗର ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର। ଆରବ ସାଗର ଦେଇକି ଏମାନେ ହୁଏତ ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ଏବାଟେ ବୁଲିବା ଅପେକ୍ଷା ଏପଟେ ବାଟଟି କମି ଯାଉଥିବ। ତେଣୁ
ये जो चंद्रपाटन कहुचे निश्चित भाव में आम कहीपर जो श्रवण बेलगोला अच्छे चंद्रगुप्त मौर्य जो निजर सलेखाना बा शेष निश्वास त्याग करते से आरंभ कर कावेरीपाटनाटे हो बा आमर चीनापाटना हो ये सब गुड़िक जो बंदरटी या से बंदर लोक मान आवश्यकता बंदर मरामती करवा विभिन्न प्रकार साहाय्य सहयोग करवा से कौन करते जंगल जो आदिम आदिवासी मैंने थे से हूँ प्रथम पर्याय स्थानीय आदिवासी मानक यह कार्य नियोजित कले एवं ये आदिवासी माने परवर्ती समय गोटे गोटे संघ तैयारी कले मुझे कहूँ केत कथा 6th सेंचुरी बीसी जितेबले विजय कलिंगर उपकूल देखिए आसिक पहुँची कौटी सिंहल एवं 6th सेंचुरी बीसी ठारू कलिंग एवं सिंहल सहित बारंबार संपर्क स्थापित है एवं सेतेबेले मध्य कलिंग राजा ये विजय जड़े शासक हाँपाई से कौन करते ना पांड्यर राजकन्या को विवाह करते पांड्य निश्चित भाव में गोटे से बस्ती तेणु आम कौन ना कौटी भाव में देखुचु जे ये सब गुड़िक हुए तो कलिंगर अधीन थिला किंबा जेहेतु जंगल थिला शासन लोक तो नथिले शासन क्या करेंगे एमान जो आदिवासी संप्रदाय थिले से आदिवासी मान सहित कलिंग व्यवसायी मान गोटे घनिष्ठ संपर्क सौहार्दपूर्ण संपर्क थिला यही संपर्क से माने बेसी रु बेसी विनियोग हेले धीरे धीरे से शिक्षित हेले तृतीय शताब्दी बेलू से बस्ती अशोक शिलालेख अनुसार आम देखुचु से बस्ती विकसित हो सारी ताकू चेर चोल पांड्य सत्यपुत्र नामकरण से कर सत्यपुत्र टाक आम आने कौटे सातवाहन बोली कहते जहाँ प्रतिष्ठान आसु तेणु ये है सत्यपुत्र यहाँ चेर ये चोल पांड्य तेणु ये जो अंचल आसी